السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، وأهلا بكم إلى أول عدد من حصة ضيف الاقتصاد. ضيف الاقتصاد هي حصة أسبوعية يتم استضافة فيها شخصيات بارزة في عالم الأعمال والاقتصاد، وللحديث عن خبرته ومجالاته الاقتصادية، وكذا مناقشة مختلف المشاكل الاقتصادية وكذلك واقع الاستثمار بالجزائر. وضيف الاقتصاد اليوم أو الشخصية الاقتصادية الأولى من حصة ضيف الاقتصاد هي سيدة أعمال جزائرية تتميز بالهدوء الذي تخفي من ورائها الثقة والعمل، وصف قد ينطبق على ضيفتنا اليوم ناصرة حداد، نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. أهلا بك أهلا بك. لقناة النهار. أهلا بك، شكرا على الاستضافة. بداية كأول سؤال سيدة حداد، يعني كيف كانت بدايتك في عالم الأعمال والاقتصاد؟ بدايتي كانت في ميدان المقاولة. أنا نعم. دايما جو بريفير دايما نستعمل نقول مقاولة. كنت جيت لها بعد ما كان عندي مسيرة طويلة القطاع العام. كنت نسير مكتب دراسي، مكتب استشارات وخدمات للمؤسسات. نعم. à un moment donné كنا رايحين نمشيو للخوصصة، وما نجحتش الخوصصة في خوصصة المكتب تاعنا في ذاك الوقت. وفكرت أن نخرج من القطاع العام ونمشي إلى باش ندير يعني مكتب دراسي ونقدر نعمل فيه، ونقدر سورتو نحقق الأهداف المهنية اللي كنت حابة نحققهم في الميدان. نعم. فوالا. وكيفاش يعني لماذا اخترت يعني هذا المجال، ولا كيف اخترت يعني هذا المجال؟ أنا قعدت في المجال المهني تاعي الأول من اللي خرجت. لما تخرجت من الجامعة نعم. مشيت إلى المعهد الوطني للتنمية الصناعية لينباد، وكان هو بداء مشواري في المهني. وبديت في تكوين المسيرين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بعد مشيت إلى فرع الاستشارة، ومن تم يعني قعدت. J'ai vraiment construit mon expérience professionnelle dans le conseil aux entreprises. Et ça, c'est une activité, par définition, c'était une des premières caractéristiques du consulting, c'est que c'était une activité qui exigeait une logique privée dans le fonctionnement, dans son management. Et c'est ça qui a fait que je suis restée aussi longtemps dans le secteur public, c'est parce que j'avais réussi avec l'équipe qui était avec moi, avec le vivier de consultants et d'experts que nous avions réussi à constituer, de mettre en place un système de gestion privée dans un contexte public, avec un statut public. C'était pas facile, c'était pas évident. Nous étions vraiment les pionniers dans ce domaine, puisque nous avons fait une jonction publique-privée, tout en étant dans le secteur public, et nous avions réussi. C'était une excellente opération, c'était un très bon challenge. Nous avions réussi à construire un bureau d'études national très important, sérieux, qui était devenu une référence dans le secteur. Et au moment où nous avions eu la chance, le gouvernement, l'État algérien, à travers l'ordonnance de 96, avait permis à ce que ces entités puissent être privatisées, malheureusement, à des niveaux inférieurs. Ils ne l'entendaient pas de cette manière, de cette oreille, et le processus de privatisation n'avait pas fonctionné. Donc à un moment donné, j'étais en incompatibilité. J'avais atteint vraiment le seuil de saturation, dans la mesure où nous réussissons une très belle expérience, mais à un moment donné, nous avions buté sur ce statut public, et c'est ce qui m'a amené هذا هو الشيء اللي داني باش خرجت للمقاولة الخاصة. نعم. الآن تكلموا إلى نقطة يعني مهمة في الجزائر، يعني وش هو الفرق يعني بين سيدة أعمال ورجل أعمال؟ في الميدان ما فيهش فرق. نعم. على خاطر المقاولة لما تمشي
في مسيرة المقاولة الهدف هو أن c'est le profit, c'est de faire du résultat, c'est de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Donc ça, c'est le même parcours pour un homme ou pour une femme. D'accord? Par contre, c'est l'accès. باش تمشي باش تدخل إلى ميدان المقاولة هنا تصيب بعض المشاكل والعراقيل اللي تخص بالمرأة. أولا هم من الذهنيات حتى عند المرأة ما تربتش وما عندهاش ثقافة المقاولة. Elle n'a pas été éduquée pour. ما تصيبش souvent تشجيع لازم باش تمشي للمقاولة. Donc هذا الشيء déjà c'est une première différence. La deuxième différence, l'accès par exemple. تشوف الآن les dispositifs اللي وضعتهم دولة كاين هياكل ضخمة وفريمون مهمة في الميدان اللي وضعتهم الدولة كيما لانساج كيما لاكنا كيما لانجيم كيما لا دي اس. سي دي ديسبوزيتيف اللي البنات ما يروحوش ليهم بسهولة. alors elle n'a pas la culture entrepreneuriale وما تقدرش تروح ليهم بسهولة. c'est difficile d'accéder pour des tas de raisons. pour des tas de raisons والدراسات راهي كتيرة في هذا الميدان وشرحت وقالت علاش البنات والنساء ما يمشوش فاسيلمون للهياكل. وعلى هداك الشيء اللي احنا نطلبوا باش الهياكل تغير حوكمة الهياكل تتغير باش تشجع المرأة والبنات والفتاة اللي يتخرجوا من الجامعات باش يروحوا المقاولة. La troisième raison, par exemple, باش تروح المقاولة لازم تمشي للبنك لازم تمشي للقروض. نعم. وهذا شيء تاني موش سهل للمرأة وللفتاة. عندها بعض des hésitations, une peur, une inquiétude. Même si l'histoire démontre aujourd'hui, les statistiques démontrent que les femmes chefs d'entreprise sont des chefs d'entreprise qui sont sérieux en matière de remboursement de leurs crédits, en matière de respect des échéanciers. Donc ce sont de bons emprunteurs et ce sont des gens qui rassurent les banquiers. Voilà. Mais quand même باش تمشي إلى القرض عندها بعض العراقيل déjà une autocensure. En plus, si elle est mariée, souvent, le mari peut ne pas être d'accord. Il n'est pas d'accord pour qu'elle engage sa responsabilité et engage la responsabilité de la famille vis-à-vis d'un crédit bancaire. حاليا هسكور يعني الراجل يعني حاليا الرجل يعني في الجزائر اسكو لا يعني يتقبل فكره انه تكون هناك سيدة اعمال. تكلمتي على نقطه مهمه جدا، تكلمتي على الذهنيات. نعرف انه المجتمع الجزائري عنده فكره انه المراه يعني مكانها يعني في البيت، السهر على راحه الزوج والابناء. اسكو تغيرت هذه الذهنيات ولا ما زالها نفسها يعني في الجزائر؟ انا بعيد على هذه الذهنيات. راك تشوف المرأة راهي elle est dans tous les espaces, elle a occupé tous les espaces. فرضت روحها بكفاءتها بنضالها بإرادتها. دونك اليوم ما بقاش يعني هذا الشيء ميم إلا مازالوا بعض الناس وما زالت عندهم هذه الرؤية سي أقلية. يعني je pense que la femme elle s'est imposée, c'est un fait accompli maintenant. Maintenant il faut gérer ça, il faut qu'on accepte et qu'on gère ça et qu'on arrive à travailler sans distinction. نعم، لكن احنا ولو نشوفوا يعني للواقع نلقاو يعني العكس. يعني نلقاو انه هناك اطارات يعني من النساء يتخرجوا من الجامعات المعاهد، لكن لما نشوفوها يعني في الميدان الاقتصادي نلقاوها ضئيل، عددها ضئيل جدا يعني. Ça c'est une équation que nous avons حتى à résoudre. أنا باش لقيت يعني سيدة أعمال يعني مدة 15 يوم وأنا نحوس يعني باش. كاينين إحصائيات تقول si vous comparez les statistiques d'il y a à peine 4-5 ans, on est passé en 2007, moi j'avais fait une étude, on était à 3% les femmes chefs d'entreprise.
En 2012, j'ai refait une étude pour le compte du ministère délégué à la famille, à la femme. On avait fait une étude sur l'entrepreneuriat féminin. On était arrivé à 6%. On avait gagné 3 points déjà en 2012. Et les dernières statistiques, يعني إحصائيات رسمية تاع l'ONS تقول aujourd'hui que les femmes chefs d'entreprise ont dépassé les 10%. Donc en l'espace de 4 années, nous avons gagné de 3 à 10 points, 7 points. C'est très important. Ça dénote, c'est un indicateur révélateur que le mouvement est en marche et que nous sommes en train d'aller vers une progression organisée, volontairement organisée, soutenue par les dispositifs de l'État, soutenue par la cohorte de femmes et de filles diplômées qui arrivent dans le monde du travail. Maintenant, on a une équation à résoudre, c'est sûr. C'est que plus de 65% des diplômés من الجامعات اللي يتخرجوا من الجامعات واللي يتخرجوا من مراكز التكوين هم بنات، لكن ما تصيبهمش في ميدان العمل. هذا على ماش؟ Il y a deux raisons à cela. Premièrement, أنا عملت des panels, عملت des enquêtes durant mes travaux sur l'entrepreneuriat féminin. Les diplômées filles, elles vous disent deux choses. Nous n'avons pas choisi nos études. Donc ما عنديش إمكانيات، ما عنديش قدرات باش نمشي إلى المقاولة، وما عنديش ثقافة المقاولة. هذا le premier problème. Le deuxième problème تقول لك même إلا عندي إرادة باش نمشي للمقاولة، كاين لانساج وكاين لاكناك وكاين لانجيم وكاين لا دي اس، مي واش هو المشروع اللي نمشي بيه واللي قادرة ننجح فيه. Donc nous devons régler ce problème. Donc nous devons régler le problème de l'orientation au niveau des études, premièrement. Deuxièmement, pendant ces études, on assure l'ancrage de la culture entrepreneuriale. Il faut systématiser l'enseignement de la culture entrepreneuriale. La formation à la gestion d'entreprise, la formation à l'entrepreneuriat, dans les filières technologiques, dans les filières économiques, obligatoirement intégrer ces modules-là, ces spécialités-là. Aussi, mettre en contact les étudiants très tôt avec le monde de l'entreprise. C'est très important. Et ça, c'est une préoccupation que nous prenons en charge au niveau du Forum des chefs d'entreprise. يعني مقارنة يعني بالدول يعني المجاورة، يعني مقارنة بجيراننا مثلا، ما نروحوش يعني بعيد مثلا بتونس والمغرب، نلقاو أنه يعني النساء والسيدات أعمال نلقاوها يعني في أعلى المناصب، حتى أنه نلقاوها في الوزارة المالية ولا وزيرة الصناعة. لكن في الجزائر مازال ما عندناش هذا الشيء يعني منذ الاستقلال ربما. لماذا؟ On a, je crois, 7 femmes ministres. نعم، لكن راهي موجودة في البيئة، ما ماشي نشوفوها يعني في عالم الأعمال. Nous avons 7 femmes ministres. نعم. Ça c'est un constat. لكن في الوزارات يعني الحساسة والقطاعات الحساسة ما كاشهم. قطاع التربية ماهوش قطاع حساس. لا نتكلموا فيما يخص نبقاو في ميدان يعني القطاع الأعمال، نبقاو في الاقتصاد. لا نبقاو في الاقتصاد. في الاقتصاد إن شاء الله نوصلوا لها، يا با دو بروبليم. مي المهم هو أن رانا في طريق on est sur la voie du progrès. رغم أنه داروا كثير من القوانين يعني لصالح المرأة، لكن ما زال يعني ما شفناش مرأة تقلد أعلى المناصب. Sur le plan l'initiative du président de la République pour encourager l'accès des femmes dans l'espace politique a été un grand succès pour la femme algérienne, pour l'Algérie d'une manière générale. Non, mais ça, c'est un début très important parce que لازم يكونوا عندنا des références, يكون عندنا un référentiel, لازم يكون عندنا des modèles اللي نتبعوهم. C'est très important. C'est pour ça que même si vous prenez le discours du président de la République dans sa lettre sa lettre du 8 mars 2014, un message très important, c'était visibiliser les femmes au poste de commande. Visibiliser les femmes, c'est très important parce que c'est ça qui va pouvoir changer l'image de la femme qu'en a la société. Et que les jeunes qui arrivent, les jeunes comme vous, que vous puissiez rencontrer des femmes à tous les niveaux, c'est très important. Donc nous sommes sur cette voie. Nous devons continuer à visibiliser les femmes. Le parcours est encore loin. Nous devons encore élargir le principe du quota. Nous avons réussi
Le quota au niveau de l'espace politique, il faut l'élargir au niveau de l'espace économique. L'accès aux postes de responsabilité, le plafond de verre, il faut qu'on arrive à le dépasser en Algérie. Parce que de toutes les manières, qui chauffe les 60, 65%, 70% des diplômés, c'est des filles. Non. Dans la décade qui vient, le monde va leur appartenir. Les postes de responsabilité vont leur appartenir. Donc, dès maintenant, il faut les préparer à occuper ces fonctions et il faut assumer qu'elles occupent ces fonctions. نعم نتكلموا الآن على منتدى رؤساء المؤسسات بما أنك عضوة ونائبة رئيس يعني ما هو يعني مكانة يعني سيدة أعمال داخل هذا المنتدى؟ شوف أنا vraiment كي ندخل المنتدى أرباب العمل ال FCE jamais ما نحس روحي une différence entre mes collègues hommes. Nous avons la même considération, nous avons la même parole libre, nous avons les mêmes revendications. احنا الشيء اللي يجمعنا في منتدى أرباب العمل هو نجاح المقاولة. نجاح c'est le succès de l'entreprise, c'est améliorer la compétitivité de l'entreprise, c'est améliorer notre contribution dans la compétitivité de l'économie en Algérie. هذا هو الهدف تاعنا وهذا هو الشيء اللي يجمعنا. ولما دخلت أنا vraiment المنتدى صبت des chefs d'entreprise, des membres du FCE qui nous ont accueillis vraiment très favorablement. On était plus de 6 ou 7 femmes, on était arrivés en même temps au FCE et on a eu un accueil extrêmement sympathique, extrêmement favorable. وهذا الشيء اللي شجعنا وخلانا ندمجوا vraiment بقوة للعمل في منتدى أرباب العمل. نعم، هل ممكن أن نشوف مستقبلا يعني منتدى سيدات أعمال 100% مثل ما هو موجود يعني في دول الخليج إلى غيرها؟ حنايا أنا ما نفكرش. ما جاتكش فكرة أنه؟ نو على خاطر حنا نقول الكومبا تاعنا، الحرب تاعنا والنضال تاعنا هو نجاح الاقتصاد الوطني، هو نجاح مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني. هذا هو النضال تاعنا، موش نضال نجاح المقاولة النسوية أو non. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a besoin. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a vraiment besoin de toutes ses compétences, qu'elles soient portées par des hommes, qu'elles soient portées par des femmes, qu'elles soient portées par des jeunes, qu'elles soient portées par des moins jeunes. L'Algérie, notre économie, a besoin de réunir et de rassembler toutes ses compétences, de tous les coins du pays et de toute origine et de tout horizon. C'est très important. Donc on n'a pas de temps à perdre entre hommes et femmes. Nous devons sauver l'entreprise, nous devons sauver notre économie. نعم، يعني بالنسبة لك شخصيا وش هي الصفات اللي لازم تتوفر عند سيدة أعمال؟ C'est les mêmes que pour les hommes. La première qualité d'un chef d'entreprise, c'est le courage. C'est le courage, parce que l'entrepreneuriat, par définition, c'est une prise de risque. Et le courage est la première qualité, particulièrement dans notre pays. À la khatar, je vais pas, c'est pas une nouveauté ce que je vais dire, mais la bureaucratie, le décalage entre la mentalité, la culture qui existe dans l'administration, qui fait face aux chefs d'entreprise, elle est tellement bloquante, elle est tellement difficile que si le chef d'entreprise n'est pas un homme courageux, n'est pas une femme courageuse, qui va revenir à la charge tous les jours, qui va revenir pour lever les obstacles tous les jours, refaire les mêmes opérations, redire la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de redire ce que je dis, ce que beaucoup d'autres disent sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les plateaux. Faciliter le monde des affaires, libérer l'initiative, ouvrir tous les secteurs aux chefs d'entreprise, c'est du courage. Il faut le dire, il faut avoir le courage de répéter, de redire la même chose et de refaire les mêmes gestes tous les jours.
نعم، الآن تكلموا على نقطة مهمة، تكلموا على الاقتصاد الوطني. الآن يعني الاقتصاد الوطني أصبح يعني حديث العام والخاص. يعني مؤخرا المسؤولون يقولون أنه يعني الاقتصاد الجزائري في منعرج حقيقي، حيث طالبوا يعني منتدى رؤساء المؤسسات وجميع أرباب العمل بإنقاذه. كيف يمكن يعني تحقيق هذا المسعى؟ أنا نقول فريمون الوقت اللي رانا فيه سي فرصة ذهبية باش نغيروا الذهنيات. نعم. وباش نغيروا نموذج التعامل في الاقتصاد، باش ندخلوا فيريتابلمون دون لا كومبيتيتيفيتي، وندخلوا في l'entrepreneuriat، ندخلوا في الميدان الاقتصاد، ندخلوا vraiment on rentre dans la culture de la performance et de l'excellence. C'est très important. Aujourd'hui, eh ben, moi je dis c'est pas une crise. Depuis le début, je le ressens de cette manière. Je dis aujourd'hui, l'Algérie constitue une force formidable. Nous avons une situation géostratégique qui est déterminante. Nous disposons, subhanahu wa ta'ala, vraiment toutes les richesses. Il nous a donné le pétrole, mais il nous a donné aussi le soleil, il nous a donné la mer, il nous a donné un territoire magnifique. Nous avons un territoire immense, magnifique, qui ne demande qu'à être exploité et qu'à être mis au service de la création de richesses, de la création d'emplois. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une opportunité magnifique pour rentrer de plein pied dans une économie performante. Alors il faut mettre tous les moyens, il faut réunir tous les moyens, réunir toutes les compétences et se concentrer sur l'amélioration de la compétitivité de notre économie, la réduction de notre facture à l'importation par la diversification hors hydrocarbures, par la substitution aux importations. Et pour cela, nous devons mobiliser toutes les compétences, toutes les richesses et tous les territoires. يعني هذه أصبحت أغنية يعني يحفظها الجميع، النهوض بالاقتصاد الوطني. حان الوقت يعني كل ما يجي مسؤول يتكلم هذا الشيء، لكن وش هو الشيء اللي خلاه دون تحقيق ذلك؟ وعلاش الجزائر ما قدرش يعني تطور اقتصادها؟ شوف، moi je ne veux pas parler du passé. نعم، تكلموا على الحال. Face à des challenges, nous sommes face à l'obligation de résultats en matière d'amélioration de l'économie, en matière d'instaurer durablement une économie diversifiée, non dépendante des hydrocarbures. Et nous avons les moyens de le réussir, nous avons les moyens de le faire, alors il faut y aller. Non. La seule chose que je dirais, il faut mettre en place les outils. Il faut mettre en place les instruments de suivi et d'évaluation et de contrôle. Parce que aujourd'hui, le gouvernement a vraiment pris conscience. Il ne peut pas faire autrement, de toutes les manières. Ils sont conscients. Et ils sont en train de mettre en place les rouages et les mécanismes. Il faut maintenant que nous puissions ensemble travailler pour réussir ce challenge. Et pour cela, une chose nous a manqué, nous a énormément manqué, c'est de pouvoir redonner la valeur travail, lui redonner son sens, la responsabilité à tous les niveaux, lui redonner son sens. Et pour cela, il faut mettre en place les référentiels d'évaluation, il faut mettre en place l'obligation de résultat. ما نقضيوش على la bureaucratie, on y mettra fin que si on mettra l'obligation de résultat. نعم، راح نواصل النقاش معك نصيرة حداد. يعني النقاش يعني شيق جدا. مشاهدينا الكرام، نمر إلى فاصل قصير ثم نعود نكمل النقاش مع ضيفتنا الكريمة نصيرة حداد. أهلا بكم مرة ثانية إلى الجزء الثاني من حصة ضيف الاقتصاد، وضيفتنا في الاستوديو السيدة نصيرة حداد. يعني تكلمنا فيما يخص الاقتصاد يعني الجزائري والأسباب اللي أدت لعدم يعني النهوض بالاقتصاد الوطني. الآن نتكلموا على نقطة جد مهمة، نتكلموا على سياسة الاستيراد تحت شعار دحو يعمل دحو يمر. ما تظنش أنه السياسة اللي تعتمدها يعني حاليا الحكومة في الاستيراد هي اللي قضت على المؤسسات يعني الاقتصادية وحالت دون النهوض بالاقتصاد الوطني؟ ما تعليقك؟ Pendant très longtemps, l'entreprise n'a pas été considérée comme étant véritablement le moteur de croissance. Non.
الدولة ركزت كتير وعندها elle a ses raisons, elle a ses raisons et elle a bien fait. Pendant des années, les 10 dernières années, on peut dire, il y a eu un investissement très important, public très important. La croissance a été tirée par l'investissement public. Aujourd'hui, heureusement que nous avons mis cet argent, l'argent tiré du pétrole, dans les infrastructures de base. على خاطر ما تقدرش تبني اقتصاد إلا ما عندكش les infrastructures de base. Et ce qui a été fait pendant des années, nous avons construit et nous avons mis en place les infrastructures de base. Nous avons mis en place, ce qui a été mis en place aussi, c'est l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Donc il y a eu quand même des investissements très importants qui ont amélioré le niveau de vie. La preuve, si vous prenez l'amélioration, le classement de l'Algérie par rapport à l'indice de développement humain, il y a eu une évolution très importante de l'Algérie. Et donc ça, c'est le résultat de l'investissement public très important dans les infrastructures, dans l'arrivée d'eau, dans l'amener de l'électricité et du gaz, dans tout ça. Ceci dit, cet investissement, cette croissance tirée par l'investissement public n'a pas donné lieu à la création de tissus d'entreprises. Ça aurait pu être l'occasion pour créer, en aval de l'investissement public, un tissu d'entreprises capable de créer de la richesse et de créer de l'emploi. Aujourd'hui, il va falloir y aller. Aujourd'hui, il va falloir réhabiliter l'entreprise et faire de l'entreprise le véritable moteur de croissance. Et c'est pour ça que nous devons changer de paradigme, nous devons réhabiliter l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Déjà, لازم نقضيو على التمييز بين مؤسسة خاصة في كل ميادين. في كل ميادين. Vraiment, il faut ouvrir tous les secteurs à l'investissement privé. Il faut permettre, ouvrir le partenariat véritablement le partenariat public-privé. ما يبقاش إلا شعار. لازم ندخلوا في الميدان والتطبيق le partenariat public-privé et rentrer dans des contrats management, rentrer dans des contrats de partenariat entre le public et le privé. Parce que notre challenge, c'est de réduire la facture d'importation. Et donc nous devons mobiliser le potentiel existant, qu'il soit dans le public ou dans le privé. Si vous prenez par exemple, prenons le cas des actifs résiduels, des actifs dormants, au niveau des entreprises publiques. Moi je viens du public, j'ai été à la tête d'un bureau d'études publiques et je sais de quoi je parle. On dispose d'actifs résiduels dormants très importants au niveau du secteur public. Il faut les mettre au service du partenariat public-privé pour pouvoir réduire la facture d'importation et développer des activités qui vont nous permettre non seulement de diversifier l'économie hors hydrocarbures, donc se placer à l'export, et aussi de réduire la facture d'importation. نعم يعني مؤسف جدا يعني سيدة نصير لما نشوفوا ارقام يعني الديوان تاع الاحصائيات نلقاو انه الجزائر تستورد الكسكس، تستورد يعني التمر، تستورد حتى القانون يعني عوض انه احنا يعني نصدروه. ما تشوفيش انه هذا يعني c'est pour ça que شوف on ne voit pas la crise de la même manière. نعم انت تشوف النقائص. نعم. أنا نقول c'est très bien اليوم que tout le monde le premier responsable du gouvernement en a parlé il y a 3 jours. C'est lui-même qui a fait la critique et qui a fait le constat concernant l'anarchie des importations et la nécessité d'y mettre un terme en urgence. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Donc aujourd'hui, il faut faire l'économie au niveau de la facture d'importation, ne se concentrer dans l'importation que sur les biens qui vont nous permettre d'améliorer la machine, d'améliorer l'outil de production et d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Donc pour moi, je dis, la crise, la chute du prix du baril de pétrole n'a que des effets positifs puisqu'elle permet aujourd'hui de poser avec courage la réalité des choses et de mettre en place véritablement le plan de redressement nécessaire. يعني حان الوقت انه لازم نقوموا يعني بتقنين يعني رخص الاستيراد يعني ليس من هب ودب فقط يعني يروح يستورد يعني ويستورد. Absolument, il faut arrêter
l'importation sauvage, l'importation que les gens qui ont les moyens avec leur propre argent d'importer, ben, le marché est ouvert, qu'ils l'importent, mais pas avec l'argent du trésor. يعني شكون يتحكم في الاستيراد في الجزائر؟ Il y a un ministère qui est en charge de gérer et d'assainir la situation, et je pense qu'il va le faire, et il est dans l'obligation de le faire. يعني لو كانت يعني الوزاره وعلاش ما قدرتش مثلا انها تقوم يعني بتنظيم يعني عمليات الاستيراد عوض انه نستوردوا الاحجار فقط باش نهربوا يعني الاموال للخارج، يعني وين راهي الوزاره هذه؟ ما تظنوش انه كاين اطراف يعني ما تقدرش الوزاره تدنا لهم، يعني تكلموا بصراحه يعني. لازم الان كل واحد ياخذ مسؤوليته. Il faut, c'est pour ça que je vous disais, aujourd'hui, l'obligation de résultat et la culture de la responsabilité, la culture de l'amour de sa fonction, le respect de sa fonction, mettre de l'éthique dans l'exercice de la responsabilité et le respect, et revenir au respect de la réglementation et des procédures, à tous les niveaux, du guichetier au plus haut niveau. يعني كيف يمكن للجزائر أن تتحول من دولة يعني مستوردة إلى دولة مصدرة؟ La crise, elle a pour effet de nous mettre sur la voie de la rationalité, sur la voie de la rigueur, sur la voie de l'obligation de résultat. Et c'est à ce prix-là, et en mobilisant les compétences, en refusant la culture de l'exclusion. Il faut refuser la culture, exclure X parce qu'il est touché par la retraite, parce il ne correspond pas à ce que je veux. Non, il faut mobiliser toutes les compétences. Il faut pouvoir libérer l'initiative. Sauf libérer l'initiative, la libre entreprise, l'ouverture de tous les secteurs, l'obligation de résultat, voilà les règles à mettre en avant pour pouvoir sortir notre économie de là où elle est et réussir. Nous avons toutes les chances de notre côté, tous les atouts pour réussir. Nous ne devons absolument pas rater cette occasion. أنتم كسيدات أعمال ورجال أعمال ورؤساء مؤسسات يعني سواء عامة أو خاصة، هل أنتم قادرون على أنكم تضمنوا يعني منتوج يعني يتوافق مع المعايير الدولية ولا حتى أنه ينافس يعني المنتوج الوطني المنتوج الدولي عفوا، وإحنا نعلموا أن الجزائر تتجه للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حاليا يمكن تحقيق ذلك؟ Bien sûr, la production nationale aujourd'hui, les entreprises, elles sont déjà confrontées à la compétition internationale. Le marché algérien est ouvert, donc le produit de l'entreprise algérienne, il est aujourd'hui en compétition sur le marché domestique. Donc nous sommes déjà en compétition. Ce que nous devons, pourquoi nous nous battons pour améliorer le climat d'affaires, pour améliorer la compétitivité, c'est pour pouvoir améliorer notre capacité compétitive. C'est pour garder nos avantages concurrentiels. Donc aujourd'hui, il faut améliorer, il faut agir à tous les niveaux. Agir à tous les niveaux pour permettre à ce que la structure compétitive du produit national, de la production nationale, puisse tenir la route et puisse tenir la compétition sur le marché national. Sauf quand vous êtes déjà sur le marché national, en compétition avec le produit étranger, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie pour aller à l'export. Ce qui nous manque pour aller à l'export, c'est de pouvoir améliorer les circuits et les procédures pour exporter, améliorer la fluidité de ces procédures, mettre des couloirs verts pour tous les produire à l'export, donner la priorité et permettre aux produits nationaux d'avoir un passeport pour l'export. Ça, c'est très important, et d'avoir aujourd'hui accès aux banques de données, accès aux marchés internationaux, accès aux organisations intermédiaires qui nous permettent de placer nos produits. Et pour ça, il faudra identifier les partenariats nécessaires, identifier les voies et les moyens les plus astucieux, les plus performants, ceux qui vont nous permettre véritablement d'améliorer notre force à l'export. Nous avons énormément de produits exportables. Il faut pouvoir les mettre à l'export. Aujourd'hui, c'est ce gap-là qui pose problème. Nous avons un fonds à l'export qui ne décaisse pas, qui ne fonctionne pas. Nous avons des procédures au niveau de la logistique portuaire, aéroportuaire, qui posent problème, qui est vraiment une entrave à l'export. Et nous avons des règlements de la Banque d'Algérie qui doivent s'améliorer et qui doivent sécuriser l'acte d'export. Il faut le dépénaliser comme il faut dépénaliser l'acte de gestion en général. من بين يعني اقتراحاتكم لهذا الشيء يعني في منتدى رؤساء المؤسسات وحتى المسؤولين الآن أصبح يتحدث عليه هي التوجه نحو إفريقيا، نحو السوق الإفريقية. هل هذا يعني خيار منطقي أم حتمية فقط فرضاته يعني انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية؟
C'est les deux. Vous revenez toujours à la نعم. même, au même constat que la crise du pétrole nous oblige. Non, la crise du pétrole, aujourd'hui, nous donne d'autres ouvertures. Elle nous donne d'autres perspectives. Et l'Algérien est connu pour pouvoir relever les défis. Et l'Afrique, le marché africain est la voie royale aujourd'hui pour nous. Pourquoi est-ce qu'on va laisser des produits venir d'Allemagne, venir de France, venir d'Italie, passer par l'Algérie pour aller directement en Afrique? C'est là où nous devons réorienter notre partenariat. Nous avons un outil, nous avons un savoir-faire, nous avons des compétences en Algérie. Eh bien, nous devons pouvoir négocier des partenariats avec les Européens pour pouvoir cibler le marché africain. Nous avons aussi la possibilité de placer nos produits sur le marché africain. L'Algérie a une carte majeure à jouer. Nous avons une aura très très positif vis-à-vis de l'Afrique. On est très bien vu par les pays africains. L'Algérie a toujours joué un rôle sur le plan de son histoire, sur le plan de l'histoire de la libération des pays de l'Afrique. L'Algérie a toujours eu un rôle majeur. Aujourd'hui, nous devons récupérer cette image, cette carte au service du développement économique, au service du partenariat avec les pays africains en matière de développement de l'export vis-à-vis des pays africains, de l'investissement des Algériens dans les pays africains et de développer. Regardez le défilé des présidents africains en Algérie. C'est formidable, c'est formidable. Ça, c'est un atout majeur que nous avons en main. Nous avons un président de la République qui a une image vis-à-vis de tous les politiques africains, de tous les pays africains, de tous les peuples africains. C'est une carte majeure que nous devons exploiter et mettre au service du redéploiement de nos activités commerciales, de nos transactions commerciales avec les pays africains. نعم، بالإضافة إلى التوجه لإفريقيا، منتدى رؤساء المؤسسات بما أنه أكبر يعني تكتل اقتصادي في الجزائر، ما هي يعني طروحاتكم ولا اقتراحاتكم للخروج يعني من تبعية المحروقات ويكون عندنا يعني منتوج يعني وطني نقدروا نصدروا عوض أن نصدروا فقط المحروقات؟ la devise يعني الحل هو حرية المقاولة، حرية المبادرة. C'est libérer l'initiative, libérer l'entreprise dans son accès à tous les secteurs d'activité, libérer l'entreprise dans l'exercice quotidien de l'entrepreneuriat, dans sa relation avec l'administration économique, dans sa relation avec les banques, dans sa relation avec les douanes, dans sa relation avec les ports, les aéroports, dans sa relation avec l'APC, la wilaya, dans son accès au foncier, dans son accès à tous les moyens il faut lui faciliter et faire un couloir vert à l'entreprise. Il faut que ça devienne... En 1954, nous avons déclenché la guerre de libération nationale. Non. Aujourd'hui, nous devons déclencher le combat pour sortir notre économie de la dépendance des hydrocarbures. Et pour cela, nous devons mobiliser toutes les compétences, tous les moyens sans exclusif, tout en respectant notre souveraineté nationale, les équilibres macroéconomiques, l'éthique et la citoyenneté dans la pratique de l'entrepreneuriat. يعني منتدى رؤساء المؤسسات يعني شفناه يعني في الحملة الانتخابية اللي رئيسها يعني علي حداد، وعد يعني الشعب الجزائري وعد حتى المسؤولين بتحقيق يعني قفزة نوعية في الاقتصاد. متى يتحقق يعني هذا الحلم بالنسبة للجزائر؟ احنا رانا في هذا الحرب الاقتصادي. Les chefs d'entreprise, le forum, le FCE, représentent des entrepreneurs qui ont pris le risque dans les moments les plus difficiles, où tout était fermé. Et donc, le chef d'entreprise en Algérie, c'est un militant de la cause économique. C'est quelqu'un qui croit en la capacité de l'Algérie à devenir une économie émergente. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce que le FCE demande aujourd'hui, ce que Ali Haddad demande aujourd'hui, au nom des membres du FCE, au nom des chefs d'entreprise, au nom de la communauté d'affaires d'une manière générale, c'est de pouvoir libérer l'entreprise, c'est de pouvoir faciliter l'entreprise, c'est de pouvoir réhabiliter le chef d'entreprise et réhabiliter l'entreprise dans son rôle de moteur de croissance et nous permettre de réaliser les buts et les objectifs
objectifs que nous nous sommes fixés. ما يعاب ربما يعني ليس فقط على الأف سي او بل على كامل يعني رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات هو تدخلهم يعني في السياسة في الشق السياسي. ما تظنش أنه هذا هو الشيء اللي خلى ربما يعني نأخذ وقت طويل يعني باش نقدروا يعني نطوروا يعني الاقتصاد الوطني؟ تدخل نعم يعني يخلط يعني بين الاقتصاد والسياسة. نو احنا ما عندنا، احنا يعني بصفة عامة هو الاقتصاد. نعم. احنا اللي يهمنا لو بيريمتر d'action تاعنا هو سي لونتربريز اي سي لو كليما دافير. إلى ندخلوا إلى السياسة هو سياسة الاقتصاد. هذا عندنا عندنا on a des propositions. Nous sommes un partenaire du gouvernement. Donc tant que nous avons une écoute du gouvernement, et heureusement que nous avons une écoute du gouvernement, nous sommes des partenaires. Nous sommes partie prenante de la tripartite, au même titre que l'UGTA, au même titre que les autres organisations patronales, parce que je pense que le gouvernement a été, et l'État algérien a pris une excellente initiative à travers la tripartite et à travers l'ouverture du dialogue et de la concertation avec les acteurs économiques qui font l'économie de ce pays. Donc à ce prix-là, nous sommes partenaires, nous sommes très actifs, nous sommes participatifs. Mais notre périmètre s'arrête au niveau de l'économique et de l'entreprise. نعم تكلمتي على نقطة مهمة، تكلمتي حول الثلاثيات، لقاء الثلاثية يعني بين الطرف الاجتماعي والطرف الاقتصادي اللي هما أرباب العمل. يعني لحد اليوم على ما أظن كاين 16 ثلاثية، يعني تم اتخاذ يعني العديد من القرارات، يعني قرارات يعني غير مسبوقة في الجزائر، لكن لما نشوفوا للميدان، لما نشوفوا للتطبيق نلقاو حاجة أخرى. يعني هذا هو المشكل اللي رانا ولا نديروا ثلاثيات نعانيو منه. C'est l'application sur le terrain. Non. C'est l'application sur le terrain des décisions qui sont prises dans la tripartite, non. des décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, non. des décisions et des directives du président de la République. Tout cela ont souvent du mal à être mis en œuvre sur le terrain parce que nous avons une force d'inertie très forte au niveau de l'administration économique, au niveau de l'application du terrain, parce qu'il y a beaucoup de niveaux au niveau de cette administration qui, soit ils ne sont pas à leur poste, soit ils ne sont pas contrôlés, soit ils ont d'autres intérêts. D'accord ? Donc ça, c'est le combat que nous devons mener avec le gouvernement pour qu'il y ait une application effective des instructions de la tripartite, des instructions du gouvernement, du Premier ministre, des directives et des instructions du président de la République en matière d'amélioration du climat d'affaires, en matière d'amélioration et de réhabilitation de l'entreprise au service d'une plus grande compétitivité de notre économie. سيدة حداد، يعني خلال الندوة الوطنية للتجارة يعني الخارجية الأسبوع الماضي اللي غاب فيها يعني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، يعني الوزير الأول عبد المالك سلال يعني أعلن عن قانون مالية نعم. كان ممثلين أعلن يعني عن قانون مالية تكميلي. يعني وش هي أهم التعديلات اللي تنتظروها في قانون مالية تكميلي؟ وهل هناك يعني تنسيق ولا اقتراحات من طرف منتدى رؤساء المؤسسات حول قانون المالية؟ الحوار عمره ما انقطع بين المنتدى والإف سي او et le gouvernement. ونظن même مع المنظمات les autres organisations, le dialogue a toujours été, n'a jamais été interrompu. Et la loi de finances complémentaire, nous l'avons souhaité, tout le monde des affaires a souhaité plus que jamais. C'est une conjoncture qui nécessite, et le gouvernement en est bien conscient, et là, le Premier ministre l'a annoncé, et nous accueillons très favorablement cette annonce, et nous espérons voir dans la loi de finances complémentaire des améliorations sensibles, palpables, très importantes concernant l'assainissement de notre économie en matière d'importation et l'encouragement de l'entreprise, l'encouragement de l'entrepreneuriat et l'encouragement des chefs d'entreprise à aller plus en avant dans l'exercice de leur activité. Voilà. نعم، الآن تكلموا على نقطة مهمة. بما أنه أنت سيدة حداد يعني عندك خبرة كبيرة في مجال يعني المرافقة والتنظيم وتوجيه يعني المؤسسات، كيف يعني وجدتي حال المؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟ وش هي أهم إشكال تعانيه حاليا؟ C'est le climat d'affaires. نعم، مناخ إلى تهدر مناخ الأعمال والاستثمار.
إلا نهضروا على القطاع الخاص c'est le climat d'affaires essentiellement la bureaucratie, la pénalisation de l'acte de gestion. إلا ما خرجناش من هذا المأزق، إلا ما خرجناش من هذا المشكل تاع la pénalisation de l'acte de gestion, nous n'allons pas réussir à tenir le challenge de la diversification hors hydrocarbures, de la substitution aux importations et de l'orientation vers l'export. Donc il faut absolument libérer l'initiative. C'est حرية المبادرة في الاقتصاد, dépénaliser l'acte de gestion et le référentiel de l'obligation de résultat à tous les niveaux. لازم الإدارة الاقتصادية, l'administration économique يكون, شوف المعامل الاقتصادي المقاول هو la sanction تاعو s'il a perdu son marché يغلق. C'est clair. Si vous ratez votre marché, si vous perdez votre compétitivité, vous fermez. Mais l'administration, elle n'a pas de sanctions. Donc il faut mettre en place le référentiel. Et le troisième axe de travail prioritaire, c'est les territoires. Il faut aller vers le développement local, aller vers le développement des territoires et valoriser le développement initié et booster le développement local par la valorisation des potentialités dormantes qui sont là, qui sont encore inexploitées et qui vont nous permettre de créer et d'intensifier le tissu d'entreprises créateurs de richesse. من بين ربما يعني الإجراءات اللي تحتزم الحكومة يعني الانطلاق فيها سريعا من أجل النهوض يعني بالاقتصاد الوطني هي عودة القروض الاستهلاكية. هل هذه الآلية عودة القروض الاستهلاكية وحدها كافي أنه باش نعاودوا يعني نرجعوا الاقتصاد يعني الجزائري إلى مكان؟ C'est un des mécanismes. C'est un moyen. C'est un moyen d'améliorer la consommation du produit national, parce que le crédit à la consommation va surtout concerner le produit national. Donc ça va encourager. Un des axes de travail très importants que le gouvernement devrait pouvoir intégrer parmi les mesures d'encouragement à la production nationale, c'est de pouvoir travailler dans le sens de la protection du produit national, travailler dans le sens de l'encouragement du produit national, communiquer plus. Moi, j'ai eu des chefs d'entreprise qui nous disent « Nous ne pouvons pas aller à la publicité, nous ne pouvons pas, la facture de la publicité est trop importante pour nous, et nous, alors que nous avons besoin de faire connaître nos produits. » Peut-être que c'est aussi parmi les axes que le gouvernement pourrait intégrer pour encourager le produit national et le visibiliser sur le marché. أنتم يعني كمنتدى رؤساء المؤسسات يعني تلقيتوا بالعديد يعني من المسؤولين والوزراء، هل لقيتوا أن هذو الوزراء يعني خاصة في الميدان الاقتصادي هل لقيتوهم يعني يعرفوا يعني مشاكل اللي تعانيها المؤسسات، يعرفوا واش هو الشيء اللي خلى يعني الاقتصاد الوطني ما ينوضش أم لا؟ Nous avons eu أنا dans les réunions اللي حضرتها نعم اسكو يعرفوا يعني واش راهو كاين يعني trouvé une écoute extrêmement favorable وتلاقينا بوزراء ومسؤولين vraiment معنيين بالأمر. Ils sont très sensibles et ils partagent nos points de vue et ils sont dans la même démarche, dans la même vision et dans les mêmes objectifs. C'est les mécanismes de mise en œuvre qui posent problème. C'est un ministre, un ministre est limité par l'application sur le terrain de ces décisions, des décisions du gouvernement, des décisions et des directives du président de la République. Donc, aujourd'hui, il faut passer à l'action. Il faut que ces ministres, aujourd'hui, suivent sur le terrain l'application sur le terrain du programme du gouvernement et des décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État. كاين ظاهرة أخرى ربما اللي هي ظاهرة يعني لم تستطع يعني الدولة الجزائرية القضاء عليها، اللي هي ظاهرة تهريب يعني الأموال للخارج. يعني سنويا يعني الكثير يعني من المستوردين وحتى رجال الأعمال يعني يهربوا يعني الأموال للخارج. كيفاش نقدروا نقضوا على هذه الظاهرة؟ faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi. Le Jazaïr, elle est forte de ses lois, de sa réglementation, de ses procédures. Il faut les appliquer et faire respecter la loi et les procédures en Algérie et la réglementation en Algérie. Et aujourd'hui, vous savez, il y a du bien et du mal partout. Mais
qu'une mauvaise expérience. À chaque fois, l'affaire Khalifa. À chaque fois, s'il y a eu un échec Khalifa, ça ne veut pas dire que tous les chefs d'entreprise qui réussissent sont comme Khalifa. Ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Donc, s'il y a un échec, s'il y a des gens malhonnêtes, il faut les sanctionner. Il faut appliquer la réglementation. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement le dit, en parle franchement, ils en parlent ouvertement, il en a le courage. Un problème posé, ça veut dire qu'un problème qui est à moitié résolu. Il faut appliquer la réglementation. نعم سيد حداد الرسالة وصلت يعني أسئلة صغيرة وإجابة صغيرة من فضلك يعني من هي قدوتك في عملك وحياتك الشخصية؟ C'est-à-dire شكون هو المثال تاعك يعني؟ سواء في العمل أو في حياتك الشخصية. أنا ما عنديش مثال يعني خاص. القدوة يعني قدوة خاصة يعني أنا ما عنديش أنا كل واحد في مكانه نحترمه ونحترم إنجازاته. Je respecte tous les hommes et toutes les femmes qui m'ont devancé dans le métier que j'exerce. Chacun dans son domaine. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui travaille bien, moi je le respecte. يعني من دعمك أولا يعني في دخول هذا الميدان؟ أنا في mon parcours professionnel. Le premier responsable que j'ai eu à la tête de l'institut dans lequel j'ai travaillé a été déterminant dans l'orientation que j'ai eue pour mon parcours professionnel. يعني وش هي الخطوط الحمراء عندك يعني في العمل؟ Qu'on m'empêche de réaliser des aptitudes que je porte en moi. يعني des choses où je sais que قادرين عليهم ونشوف واحد يمنعنا باش نوصلوا لها. هذا الشيء اللي ما نتقبلوش. عندما يواجهك يعني موقف يعني صعب كيف تتعاملين معه؟ أنا نشوف أنا دايما الموقف صعب نشوف علاش ونشوف واش هي الحلول ونشوف دايما الإيجابيات. C'est ça qui me fait fonctionner. Je vois d'abord ce qui est positif et les acquis. الكتاب المفضل لديك وآخر كتاب قرأته؟ L'Algérie, le monde en 2030. آخر كلمة. أنا نتمنى أنا نثق بزاف في بلادي. نعم. وفي قدرات بلادي. Je pense que nous disposons de tous les atouts et de toutes les compétences. Il faut les réunir. Non. Il faut les mettre ensemble, il faut positiver et construire cette force, parce qu'elle est latente, cette force en Algérie. Donc il faut les rassembler et il faut mettre les compétences là où il faut, sans aucune distinction. نعم السيدة ناصرة حداد نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. نتمنى لك التوفيق ولمنتدى رؤساء المؤسسات. الهدف الأول الذي نتمناه نحن كجزائريين أن الاقتصاد الوطني ينهض ونقضوا على تبعية المحروقات إن شاء الله. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد الأول من ضيف الاقتصاد. تقبلوا تحياتي وتحية كل الفريق التقني العامل معي. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.